সবাই। জি স্যার, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, ভালো। আপনারা এই করোনার দুর্যোগের সময় ভালো থাকেন। আমরা অনেকদিন পর আপনাদের সাথে আমাদের দেখা মোটামুটি এই অনলাইনে দেখা হচ্ছে নাকি? জি স্যার। হ্যাঁ। তা আজকে আমরা আজকে টুডে the lecture is urethral discharge or urethritis. I am Dr. Mohammad Tabibul Islam, Assistant Professor Dermatology. Now, what is urethritis? Urethritis is inflammation of urethra characterized by urethral discharge of mucopurulent or purulent material and sometimes by dysuria and urethral pruritus. That is, urethritis is inflammation of urethra with mucopurulent or purulent discharge and sometimes by dysuria. A diagnosis of urethritis. First, the mucopurulent or purulent urethral discharge. Gram staining of urethral secretion demonstrating more than 5 WBC per oil immersion field. Positive leukocyte status test of first boiled urine or microscopic examination of first boiled urine shows more than 10 WBC per high power field. Urethritis may be non-gonococcal and gonococcal. Now, the non-gonococcal urethritis. Non-gonococcal urethritis usually caused by Chlamydia trachomatis, about 40% of cases. Mycoplasma genitalicum, 15 to 20% of cases. Trichomonas vaginalis and herpes simplex virus. And non-gonococcal urethritis is usually caused by Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalicum, and Trichomonas vaginalis and herpes simplex virus. Now, gonorrhea. Gonorrhea is a sexually transmitted infection caused by Neisseria gonorrhoeae, affecting mucocutaneous surface of the genital tract, genitourinary tract, and anus, rectum, or oropharynx, characterized by purulent or mucopurulent urethral discharge in male and cervical infection in female, though they are usually asymptomatic. Female are usually asymptomatic. Epidemiology and etiology. Incidence, highest incidence in developing countries. In USA, 70,000 new cases occur in every year. Reported cases approximately 1 to 1 cases, 121 cases per 10,000 population. Age and sex. Young female and male, that is 15 to 30 years, are most commonly affected. Symptomatic infection are common in male and asymptomatic infection common in female. In homosexual, pharyngeal and anobacterial infection are common. In newborn, neonatal conjunctivitis. Infection in children is a marker of sexual abuse. Serious complications are much more common in female. Female are more likely to develop disseminated gonococcal infection. শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার।
Etiology: Neisseria gonorrhea is a gram-negative intercellular diplococci. Neisseria gonorrhea is a gram-negative intercellular diplococci. Mainly affect the host, columnar and cuboidal epithelium. This is very much important. Mainly affect the host, columnar and cuboidal epithelium. Transmission: sexual transmission. In case of neonate, during birth, infection of birth canal, and there is contact of the eye during delivery, it may cause neonatal conjunctivitis. Co-infection: usually 40% of patients may be co-infected with Chlamydia trachomatis. 40% of cases, gonorrhea may be co-infected with Chlamydia trachomatis. Incubation period. Now the clinical feature. Incubation period 3 to 5 days. Female are usually asymptomatic, usually about 70% of cases, and they may present with a symptom after 14 days. Symptoms: male usually present with mucopurulent or purulent urethral discharge and dysuria. Symptom: it is in this my clinical feature, the incubation period is 3 to 5 days. This is important. Symptoms of the male: in male, mucopurulent or purulent urethral discharge and dysuria. Female are usually asymptomatic, present with cervical discharge, no vaginitis, deep pelvic or lumbar pain, intermenstrual bleeding, dyspareunia. In both cases, dysuria may usually present, but without urgency and frequency. Anal pain or discharge, rectal bleeding if these sites are affected. Physical examination: in male, urethral discharge is typically purulent, may be mucopurulent. Typically purulent, may be present with mucopurulent. Meatal edema. Edema may be present in urethral meatus. There may be present with a penile edema, testicular pain and swelling, prostatitis, epididymitis, seminal vesiculitis. In female, purulent or mucopurulent endocervical discharge, sometimes expression of mucopurulent material from urethra, swelling of periurethral gland, Bartholin gland, and tenderness of the lower abdomen. Laboratory diagnosis: Gram staining in the diagnosis of gonorrhea or gonococcal infection, urethritis. Gram staining is must. Gram staining of urethral secretion, a specimen for gram staining. If there is discharge present in this with discharge, the urethral secretion is the specimen. If there is no secretion, then we perform prostatic smear. Or prostatic secretion. The specimen is prostatic secretion. What we find in this gram staining? Intercellular gram-negative diplococci, which is present in the polymorph nuclear leukocyte. If we culture this material, we will find growth of Neisseria gonorrhoeae. The culture medium is chocolate agar media
or Thayer multimedia. Other test which is not done in our country, it is only theoretical in our perspective. Gonococcal CFT, that is gonococcal complement fixation test, fluorescent antibody test, DNA based test. In this picture, there is white is purulent material is discharged from the urethral meatus. That is, if a patient is present with these symptoms, that is purulent urethral discharge, then we take a history of exposure. History of exposure usually 3 to 5 days before these symptoms. এটা যখন মানে এক্সপোজারের ঠিক 3 থেকে 5 দিনের ভিতরে এটা প্রেজেন্ট করে। রোগীরা বলতে চায় না, রোগীরা যখন রোগীরা যখন আসে তখন কিন্তু রোগীরা যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন আর বলে না, কিন্তু যখন আমরা যখন জিজ্ঞেস করি আমরা সরাসরি বলি যে একবার ডাইরেক্ট তখন আর নিষেধ মানে আছে কিনা, এটা হ্যাঁ না নেই, সরাসরি প্রশ্ন করে একদম এই যে আপনি কখন মানে এক্সপোজারের হিস্ট্রিটা একদম সরাসরি জিজ্ঞেস করি আমরা তখন। তাহলে দ্যাট ইজ urethral discharge. When a patient present with urethral discharge of such case of purulent urethral discharge, we first take a history of exposure. If anyone gives this history or not, we then perform this secretion of by gram staining, which reveals gram negative intercellular diplococci. This is another cases, yellowish purulent discharge with meatal edema. In this case, we show there is a meatal edema. This is another picture which shows urethral discharge, that is clear and milky discharge first. Usually the patient complain the clear and milky discharge at first, then yellow, creamy or purulent material come from this urethra. If it is affect cervix, the cervical os is inflamed and causes intermenstrual bleeding and painful intercourse. This picture shows a gram staining material showing intercellular diplococci, numerous intercellular diplococci in polymorph nuclear leukocyte. A specimen collection in heterosexual men, urethra or oropharynx, if oropharynx is affected. In homosexual men, urethra, rectum or oropharynx. Women, cervix, rectum, oropharynx. In case of disseminated gonococcal infection, we take blood. Differential diagnosis of gonococcal urethritis. In male, chlamydia urethritis, genital herpes with urethritis, Reiter syndrome, urinary tract infection. In female, in male, the differential diagnosis of urethritis are mainly chlamydia urethritis, genital herpes with urethritis, Reiter syndrome, urinary tract infection. And in female, endometritis, chlamydial infection, endometritis, chlamydial infection, herpes simplex cervicitis, and urinary tract infection.
complication of urethritis, gonococcal urethritis. Complication of gonococcal urethritis in male. In acute case, there is periurethral abscess, prostatitis, epididymoarthritis, seminal vesiculitis. In chronic cases, stricture urethra and sterility. Gonococcal urethritis may occur if there is dissemination of occur. In female, Barthelonitis and abscess, pelvic infection, infertility, risk of ectopic pregnancy, perihepatitis, disseminated gonococcal infection, gonococcal arthritis. That is, in male acute cases, the local area is affected. There is urethra. If it is affected initially the urethra, there may be periurethritis. It ascend above, there may be prostatitis. If then maybe seminal vesiculitis and epididymoarthritis. And in chronic cases, urethral stricture and sterility. In female, local infection around the cervix, that is Barthelon gland. If Barthelon gland is affected, there may be vasculitis or abscess formation. There may be pelvic infection, infertility, or if it is pelvic infection, may be cause ectopic pregnancy by blocking the salvings. Perihepatitis, disseminated gonococcal infection, and gonococcal arthritis. Now, treatment. Single dose of any of the following: cefixime 400 mg, ceftriaxone 250 mg, ciprofloxacin 500 mg, ofloxacin 400 mg, and spectramycin 2 gram intramuscular. That is, if you diagnose a case of gonococcal urethritis, we should give first the injectable form of ceftriaxone 250 mg IM or IV, parenteral, or we might give cefixime 400 mg or ciprofloxacin 500 mg, ofloxacin 400 mg, spectramycin 2 gram. In this topics, that is urethritis, there are several questions that appear in the examination. If it may be as a short assess question, SAQ question, like a 25 years male, present with purulent urethral discharge. A 25 years male may present with presented with urethral discharge for 5 days, or there may a 25 male presented with urethral discharge. He had a history of exposure 5 days back. What is your diagnosis? Hello, শোনা যাচ্ছে আমাকে? Hello? জি স্যার, শুনতেছি। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে না? তাহলে একটা প্রশ্ন থাকে এরকম সাধারণত, যে একটা পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে আছে ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ, young adult, there is 25 years or 30 years, young adult present with urethral discharge. He had history of exposure 5 days back. What is your diagnosis? হ্যাঁ, পাওয়া যাবে না? অ্যানসার দেওয়া যাবে? Yes, sir. হ্যাঁ, Yes, sir.
এরপরে প্রশ্ন এরপরে থাকে হাউ ইউ উইল ইনভেস্টিগেট দিস কেস। তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা তখন ইনভেস্টিগেট করবো কি, যে যদি মানে ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ, যেহেতু ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ আসছে, কাজে আমরা বলতে পারবো যে ইউরেথ্রাল সিক্রেশন, উই পারফর্ম এ গ্রাম স্টেনিং অফ urethral secretion and it reveals intracellular diplococci in intracellular diplococci, or if we culture it in thermal in agar media, there may be growth of Neisseria gonorrhoeae. তাহলে how we will investigate, how we will investigate case। তাহলে প্রথমে আমরা বলবো যে ইনভেস্টিগেটর, প্রথমে বলবো ইনভেস্টিগেশন গুলো কি কি করবো, তারপরে ফাইন্ডিং বলতে হবে। যেহেতু আমাকে মানে হাউ উইল একটা কেসকে কনফার্ম করা হবে, তখন তাদের ফাইন্ডিং বলতে হবে যে আমার পজিটিভ ফাইন্ডিং, আমার দরকার কি সেটা। হ্যাঁ, তখন আমরা করবো কি, তাহলে আছে যে ওই ইনিশিয়ালি পারফর্ম এ গ্রাম স্টেনিং অফ দিস ইউরেথ্রাল সিক্রেশন, ইট রিভিলস মানে আমাদের দি ফাইন্ডিংস আওয়ার ফেভার ইজ ইন্টারসেলুলার গ্রাম নেগেটিভ diplococci, and if we perform a culture of this secretion, there may be growth of Neisseria gonorrhoeae. How we will next question is how we will treat this case. If now the treatment is option is initial আমরা single dose of ceftriaxone, parenteral ceftriaxone 250 milligram single dose, or যদি আর কোনো ওষুধ দিতে চাই তাহলে আমরা আরো বলবো যে or cefixime 400 milligram, or ciprofloxacin 400 milligram, or ofloxacin 400 milligram, and or expectidomycin 2 gram parenteral। আমাদের যখন আউটডোরে, এবার কিছু কি করলে আউটডোরে যখন মানে আমরা যখন প্লেসমেন্ট থাকে তখন প্রশ্ন করা হয়েছিল এরকম, কিন্তু যখন হাউ উইল ইনভেস্টিগেট দিস কেস, হ্যাঁ বলা কেস অফ 25 ইয়ার্স মেল 5 ইয়ার্স মেল, কিন্তু আমরা যখন পরীক্ষা করতে বলতে দেওয়া হয়েছে যে হাউ উইল ইনভেস্টিগেট দিস কেস, কয়েকজনকে লিখতে দেখা গেছে এরকম যে প্রথমেই লিখছে যে স্পেসিমেন এন্ডোসার্ভাইকাল সব, হ্যাঁ এন্ডোসার্ভাইকাল সব অথবা হাই ভ্যাজাইনাল সব। কিন্তু এটা যখন আমরা মানে এসে কেউ মানে এসে কেউ প্রশ্নের সময় অবশ্যই দেখতে হবে যে এটা তার কি মেল না ফিমেল, অবশ্যই দেখা লাগবে। হ্যাঁ, নইলে দেখো যে এখানে তো বলা আছে পেশেন্টটা কি, এই সিনারিওতে পেশেন্ট আছে তো মেল, কিন্তু সেখানে তার এন্ডোসার্ভাইকাল সব কোথা থেকে আসবে? হ্যাঁ, বোঝা গেছে? হ্যালো, শোনা যায় নাকি আমাকে? জি স্যার। শোনা যাচ্ছে স্যার। না এরকম কিন্তু হয়েছে, প্রশ্ন কিন্তু এরকম আছে, খাতা কিন্তু এগুলো রেখে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো এরকম লেখা যে মানে মানে একদম ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন লেখা আছে এন্ডোসার্ভাইকাল সব। যেমন এরকম হয়েছে যে সিফিলিস দেওয়া আছে মেল 30 ইয়ার্স পেশেন্ট সিফিলিস, সেখানে প্রথম দেওয়া আছে যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ইন কেস অফ প্রেগনেন্সি, ইন কেস অফ প্রেগনেন্সি পেশেন্ট তো মেল। এই ধরনের একটা প্রশ্ন আসতে পারে এরকম যে বললাম যেটা যে পেশেন্ট অফ 30 ইয়ার্স প্রেজেন্টেড উইথ ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ, for urethral discharge, he had exposure 5 days back. What is your diagnosis? How we will investigate this case, and how we treat this case? আমরা এই পেশেন্টকে চিকিৎসা দেবো, চিকিৎসা অন্য পেশেন্টকে তো চিকিৎসা দিচ্ছি না, চিকিৎসা এই পেশেন্টকে দেবো বা ইনভেস্টিগেট এই পেশেন্টকে করবো। হ্যাঁ, এবং এই ক্ষেত্রে যখন হাউ উইল ইনভেস্টিগেট দ্য কেস বলবে, তখন অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যে মেল না ফিমেল, এটা অবশ্যই দেখে দেওয়া লাগবে। হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে যেরকম যে মানে মানে এই যে শর্ট নোট অন ইউরেথাইটিস, হ্যাঁ
ইউরেথ্রা প্রথমে আমরা ডেফিনেশন ইউরেথ্রা ইজ ইনফ্লামেশন অফ ইউরেথ্রা characterized by purulent or mucopurulent urethral discharge associated with dysuria. এরপরে আমরা এইখানে আমাদের দুইটা আমরা মেন টাইপ অফ ইউরেথ্রাইটিস আছে, টু টাইপস অফ ইউরেথ্রাইটিস, একটা হচ্ছে নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস আর একটা গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস। হ্যাঁ, আনাদার ইজ গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস। এরপরে আমরা 5 নম্বরের প্রশ্ন থাকে, শর্ট এসে আমরা চলে আসতে। এরপরে আছে হাউ, মানে আমরা ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন তো ডেফিনেশনের ভিতরে বলছি। হ্যাঁ, ক্লিনিক্যাল মানে বললাম যে মানে এরপর বললাম যে কি গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস গুলো মানে এই সিম্পটম তো আমরা বলে ফেলছি আগেই। আর এরপরে আসবে কি যে নন গনোকক্কালের কজ গুলো, আরো দুই একটা কজ নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস মেইনলি দুইটা কজ, দুই তিনটা কজ। যেমন একটা হচ্ছে ক্লামাইডিয়া ইনফেকশন, আরেকটা হচ্ছে মাইক্রোপ্লাজমা, আর একটা ট্রাইকোমোনাস ভ্যালাইনারিস। এইগুলোই ইউরেথ্রাল মানে এইগুলো দিয়ে ডিসচার্জ হতে পারে। এরপরে হচ্ছে যে আমরা যখন ইনভেস্টিগেশন করবো, ইনভেস্টিগেশনের হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে কি পাবো দেখবো হচ্ছে আমরা গ্রামে করবো। গ্রামে স্ক্রিনিং করলে আমরা পাবো হচ্ছে ইন দিস কেস আমরা কি পাবো গ্রামে স্ক্রিনিং এ শোনা যাচ্ছে আমার কথা? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। সাউন্ড না আমার এখানে শো করতেছে, একটা সাউন্ড মানে সিস্টেমের সমস্যা করতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, এরপরে হচ্ছে যে আমরা আসবো যে ক্লিনিক্যাল ফিচার যখন আসবো, ক্লিনিক্যাল ফিচারে আমরা বলবো যে ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ, গনোকক্কাল দেয়ার ইজ হিস্ট্রি অফ এক্সপোজার, আর মানে হিস্ট্রি অফ এক্সপোজার মে বি প্রেজেন্ট, আর ইন নন গনোকক্কাল হিস্ট্রি অফ এক্সপোজার মে বি প্রেজেন্ট। আর তো পরীক্ষার আমরা যখন ইনভেস্টিগেশন করবো তখন যে কিছু কিছু পার্থক্য পাবো। যেমন in case of gonococcus আমরা if you perform a gram staining, there is presence of intercellular diplococci, আর in non-gonnococcal urethritis we will see the parcel if it is more than 5 per oil immersion field. ট্রিটমেন্ট এরপর আমরা আসবো ট্রিটমেন্ট আছে যে গনোকক্কালে আমরা গনোকক্কালে বলবো যে সেপ্টিয়াকজন দিব। ইফ ইট ইজ গনোকক্কাল, সেপ্টিয়াকজন 250 মিলিগ্রাম আইভি অর আইএম সিঙ্গেল ডোজ। আর ইন কেস নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস এই তোমাদের এখানে রিপন মিয়া ও হোস্ট হয়ে গেছে, ও একটু স্যারকে আবার হোস্ট করে দাও। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যালো, জি স্যার, জি স্যার, কন্টিনিউ করেন স্যার। নেট অফ হয়ে গেছে।
শিওর স্যার, হ্যাঁ কন্টিনিউ করেন। পাওয়া গেছে। কোনো প্রশ্ন আছে নাকি? এবার শোনা স্টুডেন্ট আছে? যারা শুনতেছো, হ্যাঁ জি স্যার, স্টুডেন্ট যারা শুনতেছো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে স্যারকে তোমরা অডিও অন করে বলতে পারো। স্যার ফিমেলরা কেন গোনোরিয়াতে অ্যাসিম্পটোমেটিক? হ্যাঁ, গনোরিয়া ফিমেলদের ক্ষেত্রে কেন অ্যাসিম্পটোমেটিক? গনোরিয়াতে ফিমেলদের আসলে এটা মেনলি আসলে এন্ডোসার্ভাই মানে তাদের আমরা বলছি যে এন্ডোসার্ভাইকাল মানে সার্ভিক্সে ইনফ্লামেশন হয় তাদের, এবং সার্ভিক্স এটা কি ভিতরে, বেশ ভিতরে সার্ভিক্সে আছে তার এই কলামনার এপিথেলিয়াম, মানে এই গনোকক্কাল এফেক্টস কলামনার ইন সাম কেসেস অফ মানে cuboidal epithelium in the lining of vagina, that is কি স্কোয়ামাস। স্কোমাস সেল, স্কোমাস এপিথেলিয়াম, স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম। সেক্ষেত্রে এখানে ইনফরমেশন হয় না, এই জন্যই তাদের প্রেজেন্টেশন হয় না। এবং ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ chlamydial infection, they may present early, but chlamydial infection incubation period is 7 to 21 days, কাজেই লেট প্রেজেন্টেশন। আর এই জন্য হচ্ছে লেট প্রেজেন্টেশন যেহেতু হয়, তাদের হচ্ছে ইনফেকশন ডিসিমিনেট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য হচ্ছে তাদের এন্ডোমেট্রাইটিস, সার্ভিসাইটিস, তারপর পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ, পেরিহেপাটাইটিস, তারপর হচ্ছে যে ডিসিমিনেটেড গনোকক্কাল ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে বেশি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। অনেক পার্সেন্ট আজকে তো অনেক দেখা যাচ্ছে 76 দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে আমরা প্রথমে একটা প্রশ্ন ছিল হচ্ছে যে a male of 25 years presented with urethral discharge with history of exposure 5 days back. What is your diagnosis? How will investigate this case? আর কারো প্রশ্ন থাকলে স্যারকে বলতে পারো। না এটা প্রশ্ন যে কোনো প্রশ্ন করা যেতে পারে। আর how will investigate this case and how will treat this case? এটাই 5 নম্বরের প্রশ্ন। এর থেকে আর বেশি দেওয়া। আরেকটা হচ্ছে শর্ট নোট, কোনো কিছু শর্ট নোট দিয়ে দিতে পারে, গনোরিয়া শর্ট নোট দিয়ে দিতে পারে, তখন এইগুলোই বলতে হবে। 5 নম্বরের জন্য এইগুলোই বলতে হবে, যে প্রথমে একটা ডেফিনিশনে বলতে হবে। আমরা সাধারণত এটা করি যে গনোকক্কাল ইনফেকশন মানে ইট ইজ এ সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ কজড বাই নাইসেরিয়া গনোরি। হ্যাঁ, তারপরে এসে বললাম যে এটা পজিটিভ অর্গানিজম কি। হ্যাঁ, পজিটিভ অর্গানিজম আছে নাইসেরিয়া গনোরি। এরপরে হচ্ছে যে আসলাম যদি এপিডেমিওলজির কোনো কিছু জানা থাকে এপিডেমিওলজি বললাম। এরপরে আসলাম আমাদের ক্লিনিক্যাল ফিচারে একই কথাই বলবো যে আমরা ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ থাকবে। হ্যাঁ, ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ থাকবে। ইউজুয়ালি আমাদের এই পার্সপেক্টিভে ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ নিয়ে আসে বেশি। আর থাকবে হচ্ছে কি তাদের ডিজিউরিয়া থাকবে, কিন্তু তাদের মানে অর্থাৎ আমাদের লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন যেগুলো বাকি যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু থাকবে। সাথে শুধু তাদের শুধু মানে ফ্রিকোয়েন্সি বা আর্জেন্সি থাকবে না। হ্যাঁ, কিন্তু থাকবে শুধু যে ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ এবং পেইনফুল। হ্যাঁ, রোগীরা এসে বলে যে পেইনফুল নেই করে। আর এরপরে এসে আমরা ইনভেস্টিগেশন করবো। ইনভেস্টিগেশন ইউরেথ্রাল সিক্রেশন ফর গ্রাম স্টেনিং, রিভিল ইন্টারসেলুলার গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লোকক্কাই। তারপরে আসলাম যে কালচার করবো থার্মোটানি আগারমিডিয়া, দ্যাট ইজ মেবি গ্রোথ অফ নাইসেরিয়া গনোরি। এরপরে ট্রিটমেন্ট আসলে ট্রিটমেন্টে বললাম যে একটা মানে রেজিম একটাই বললাম যে হয়তো সেফটি একজন 250 মিলিগ্রাম এই প্যারেন্টাল সিঙ্গেল ডোজ অর সেফিক্সিম 400 মিলিগ্রাম সিঙ্গেল ডোজ। এরপরে আসলাম কমপ্লিকেশন, যদি কিছু অ্যাকিউট কমপ্লিকেশনের লোকাল যেগুলো আছে যেমন ইউরেথ্রাল অ্যাবসেস, পেরিইউরেথ্রাল অ্যাবসেস, পোস্টেটাইটিস, সেমিনিকাল ভেসিকুলাইটিস, এপিডেমিয়ালাইটিস, অর্কাইটিস। আর ক্রনিক কেসে আছে স্টিক্সার ইউরেথ্রা এন্ড ইনফার্টিলিটি অর স্টেরিলিটি। এই পর্যন্ত বললে আমরা 5 নম্বরে এর থেকে আর বেশি বলার কথা না, নাকি? 5 নম্বর কি এটাই 5 নম্বর হবে না? 5 নম্বরের জন্য কি এর থেকে আর বেশি লাগা দরকার আছে নাকি? নো স্যার। হ্যাঁ না স্যার, হ্যাঁ স্যার বোধ হয় না। নেক্সট কোয়েশ্চেন আর কেউ থাকলে বলতে পারো। আমাদের প্রথম এই তো মানে অনলাইন ক্লাস তো প্রথম নিচ্ছি আমরা, এই জন্য আজকে একটু যাতে কতটা কি নেওয়া যাবে কিছু বোঝা যায়নি। এই জন্য এই টপিকটাও ছোট হয়ে গেছে একটু বেশি। হ্যাঁ,
তারপরেও এটা নিয়ে যাতে কিন্তু পাওয়া যাবে পরীক্ষা। আমরা তো ই করি এই বিশেষ করে সিলেট জোনে। আমি আমি যখন সিলেটে আসি, গল্প বলি, আমি যখন সিলেটে আসলাম 2008-এ, তখন আসলাম হচ্ছে জুন মাসের মাঝামাঝি। ওই জুন মাসের 15 দিন আউটডোরে মেডিকেল অফিসার ছিলাম তো তখন। ওই জুন মাসের 15 দিনে আমি যতগুলো মানে গনোরিয়া কেস দেখছি। আমি এর আগে ধরো আমি এই খুলনা মেডিকেলে 1 বছর 8 মাস ছিলাম স্কিনে, ইসে ছিলাম বিএসএমইউ তে ছিলাম অনেকদিন, কোর্সে এমডি কোর্সের সময় ছিলাম। সেখানে তো আমরা আউটডোরে, আমাদের প্লেসমেন্ট ছিল আউটডোরে, 2 বছর ছিল আউটডোরে প্লেসমেন্ট। তারপরে এসে গেছে কলেজে পোস্টিং নিয়ে গেলাম, আরো 3 বছর ধরে গেছি, কিন্তু এত কেস কিন্তু আর দেখিনি। ঠিক আছে, একদিনে মানে এই 15 দিনে আমি যতগুলো মানে গনোরিয়া দেখছি এখানে এসে, অন্য জায়গায় কিন্তু মানে দেখা গেলো সেই 2001 থেকে তো স্কিনের সাথে জড়িত, 2001 থেকে 8 পর্যন্ত এত রোগী আমি দেখিনি আগে। কারণ এটা আমরা পেশেন্ট এসে বলে যে ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ, আমরা দেখো ইনভেস্টিগেশন যখন করি তখন অনেকেই দেখো সিফিলিসের ইনভেস্টিগেশন দেওয়া শুরু করছি। হ্যাঁ, এটা আমরা 2 বছর সিফিলিস ইনভেস্টিগেশন দিব কখন? যদি এটাকে প্রত্যেকটা বলা আছে যে কোনো ইস্যু যে এসটিডি, যে কোনো যদি একটা এসটিডি থাকে তাহলে তার আরেকটা অ্যাসোসিয়েটেড অন্য এসটিডি থাকতে পারে। হ্যাঁ, অ্যাসোসিয়েটেড অন্য এসটিডি থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা করবো 1 মাস পরে, যদি আমরা বিডিআরএল বা টিপিএইচ এ করতে চাই আমরা, তাহলে সেক্ষেত্রে 1 মাস পরে করবো সেটা। কিন্তু ওই সময় তো বিডিআরএল ও পাওয়া যাবে না, টিপিএইচ ও পাওয়া যাবে না, তাহলে পরীক্ষা আমরা দিয়ে দিচ্ছি এটাই। আর অথচ গ্রামের ট্রেনিং আর দেয়নি বা ওটা ঠিক আছে, আমরা যেখানে আমরা সেন্টারে আছি সে সেন্টারে গ্রামের ট্রেনিং করার ব্যবস্থা নাই, তাহলে আমরা ইউরিন আদিটা দেখি, ইউরিন আদিতে দেখি যে মানে ইনফেকশন আছে কিনা। আর এটা দেখলেই আমরা করি, এটা আমরা দেখেই, এটা দেখলেই যে কেউ একটা কেস কেউ দেখে, এই যে ছবি দেখছে, ছবি যেগুলো দেখাই নয়, ছবিগুলো দেখলেই যদি মাথা ব্যথা থাকে যে হ্যাঁ এরকম ছবি তো একটা দেখছিলাম, তাহলে চোখ বন্ধ করে গনোরিয়া চিকিৎসা দিয়ে দিলে হবে। আর যদি মনে করি না গনোরিয়ার সাথে আবার অ্যাসোসিয়েটেড, যেহেতু 40% কেসেস ক্লামাইডিয়া ইনফেকশন অ্যাসোসিয়েটেড থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ক্লামাইডিয়া চিকিৎসাও দিয়ে দেবো। এটাও আছে, এটাও রিকগনাইজড যে একটা আছে সিম্পটমিক অ্যাপ্রোচ। হ্যাঁ, একটা আছে ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্রোচ, সিম্পটমিক অ্যাপ্রোচ। সিম্পটমিক অ্যাপ্রোচের ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি যে সিম্পটমিক অ্যাপ্রোচে আছে ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ সিনড্রোম, একটা আছে এরকম ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ সিনড্রোম। ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ সিনড্রোম, সেখানে সিম্পটমিক অ্যাপ্রোচের ভিতর বলা আছে যে এটা আছে মানে যদি এরকম কেউ ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ নিয়ে আসে তাহলে ইট মে বি গনোকক্কাল অর ক্লামাইডিয়াল, তাহলে আমরা দুইটাকে কম্বাইন চিকিৎসা দিই। তখন আছে যে সেফটিয়াজন দিলাম, সাথে একটা সিঙ্গেল ডোজ অ্যাজিথ্রোমাইসিন দিলাম অন দিলাম। হ্যাঁ, আর কোনো প্রশ্ন? ওই শিশির স্যারকে দেখা যাচ্ছে, স্যার কিছু বলবেন নাকি? হ্যাঁ, আর কোনো প্রশ্ন আছে নাকি? না স্যার। হ্যাঁ, এখন তাহলে প্রশ্ন করবো নাকি সবাই? কাউকে তাদের এখানে পার্টিসিপেন্ট ডেকে একজনকে প্রশ্ন করবো? না স্যার। হ্যাঁ, প্রশ্ন করি যে কেমন কি অবস্থা। হ্যাঁ, এটাই প্রশ্ন করি, নেমটা পজিটিভ অর্গানিজম অফ নাইজেরিয়া গনোরি, এটা তো জানার কথা তাই না? কারণ এটা এইভাবে প্রশ্ন থাকে, একটা প্রশ্ন থাকে যে অনেক সময় যে এই নেম ফর সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন বা সেক্সুয়াল ইনফেকশন, এরকম প্রশ্ন দেই আমরা প্রশ্ন দেই এরকম যে নেম ফর ফর এসটিডি অর সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ অর ইনফেকশন। সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন, আগে ডিজিজ বলতো, এখন ইনফেকশন বলা হয়, সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন। এটা ক্ষেত্রে উইথ পজিটিভ অর্গানিজম বলবে। হ্যাঁ, তখন আমরা কিন্তু আমাদের মেনলি সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন যেগুলো,
সেগুলো আমরা কিন্তু এইগুলোকে প্রথমেই করি, প্রথম পাঁচটাকে এইগুলো করি। 1 নম্বর আছে সিফিলিস, 2 নম্বর গনোরিয়া, 3 নম্বর হ্যাঁ 3 নম্বর আছে কি শ্যাঙ্করাইড, 4 নম্বর লিম্ফোগ্রানুলোমা ভ্যানারাম, 5 নম্বর আরেকটা কি গ্রানুলোমা এইচআইভি, হ্যাঁ ঠিক আছে, এই পাঁচটা কিন্তু আমরা বলি। HIV তারপরে আমরা যেগুলো আছে যেমন এরপরে যে আমরা বলবো এইডস, হ্যাঁ এইডস এর কথা বলি, হেপাটাইটিস সি, হেপাটাইটিস বি, হ্যাঁ এগুলো কিন্তু পরে স্ক্যাবিসের কথা বলা আছে যে মানে কিন্তু আমাদের কিন্তু আমরা তাই যে এই পাঁচটা কে বলে, এই পাঁচটার ভিতর চারটা কেউ বলে, হ্যাঁ তাই এই চারটা আমরা এইটাই বলি। যেটা সময় একটু আছে আমি বলে দিই, যেমন সিফিলিস এটা আমরা সবাই জানি যে কি হ্যাঁ টিপোনোমা প্যালিডাম। আর একটু আগে আমরা যেটা বললাম গনোরিয়া তো নাইজেরিয়া গনোরি, হ্যাঁ তারপর আছে যে শ্যাঙ্করাইড আছে কি এটা আছে হিমোফাইলাস। হিমোফাইলাস ডুক্রি, তাই তো জি স্যার। হিমোফাইলাস ডুক্রি। আর আছে এরপরে লিম্ফোগ্রানুলোমা ভ্যানারামের কি হ্যাঁ ক্লামাইডিয়া ট্যাকোমাটিস, এটা এখানে ট্যাকোমাটিস, এটা L1 2 3, এটা আছে L1 2 3, এটা বলা লাগবে না, নামটা বললে হবে যে ক্লামাইডিয়া ট্যাকোমাটিস। আর এরপরে আছে দেখি এরপরে লাস্টে আছে যে গ্রানুলোমা ইনগুইনালি, এটা এখন আছে। আগে আমরা আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, তোমাদের মতো যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা, হ্যাঁ তখন হচ্ছে আমরা আমাদের এই ছিল একটা, কিন্তু এখন ওটার নামটা চেঞ্জ হয়েছে যে ক্লেপসিলা গ্রানুলোমাটিস, হ্যাঁ আর আগে ছিল যে ক্যালিম্যাক্টোব্যাকটেরিয়াম গ্রানুলোমাটিস। আমরা যখন পড়ছি তখন ক্যালিম্যাক্টোব্যাকটেরিয়াম মানে গ্রানুলোমাটিস, এটা আমরা ফোর্থ ইয়ারে যখন পড়ি তখন কিন্তু এটা পড়ছিলাম। আর এখন আছে এটার নাম ওই অর্গানিজমটার নাম চেঞ্জ করে এখন করছে ক্লেপসিলা গ্রানুলোমাটিস। এরপরে থাকে যে ইনভেস্টিগেশন থাকলে আছে এইগুলো থাকবে, এই যে আমাদের যেগুলো আমরা মানে কমন সিফিলিসের ইনভেস্টিগেশন অথবা গনোরিয়ার ইনভেস্টিগেশন। আর চিকিৎসা এই দুইটাই থাকবে, সাথে থাকলে শ্যাঙ্করাইড, কারণ এইগুলো মানে সিফিলিস, শ্যাঙ্করাইড আর গনোরিয়া এই তিনটাই কিন্তু আমাদের দেশে কমন। এবং এইটা নিয়ে আমরা এইগুলো আমি কিন্তু দেখিনি এখনো মানে গ্রানুলোমা ইনগুইনালি অথবা এলজিবি অর্থাৎ লিম্ফোগ্রানুলোমা ভ্যানারাম, এই দুইটা কিন্তু আমি এখনো পাইনি। কাজে এই তিনটা আমরা মনে রাখি, এই তিনটাই যে ওইটা চিকিৎসা। গনোরিয়া এদিকে আছে যে গনোরিয়া মানে এদিকে আছে যে গনোরিয়া, শ্যাঙ্করাইড আর সিফিলিস। হ্যাঁ সিফিলিস তো পড়াইছে নাকি? এই সময় যেহেতু আছে আর কিছুক্ষণই করি। জি স্যার। হ্যাঁ সিফিলিসের থেকে প্রশ্নটা পড়ানো হয়েছে না সিফিলিস? তাহলে মানে শোনেন, আমি আগে যেটা বললাম যে গনোরিয়া তো হয়েছে মোটামুটি করা যাবে নাকি? জি স্যার। আপনার তো 21 দিন প্লেসমেন্টে তেমন মানে ক্লাস করেননি মনে হয় নাকি? হ্যাঁ প্লেসমেন্ট ছিল তখন তো আসছিলেন, শোনা যাচ্ছে না নাকি আত্মঘাতী প্রশ্ন করে ফেললাম এরকম এরকম অবস্থা নাকি? দাদা ঠিক আছে, এখন যেহেতু এখন অনেক চাপের ভিতর, এটা অথরিটি ওই করবে, ঠিক আছে, কিন্তু তারপর আমাদের একটু পরীক্ষাতে তো কিছু তো ওই করতে হবে। কারো তো থাকবে স্ক্রিন বোর্ড থাকবে, কারো স্ক্রিন বোর্ড থাকবে, কারো সাইকেট্রি বোর্ড থাকবে, এরকম তো পরীক্ষাতে তো এরকম হবে। গনোরিয়াতে এর থেকে বেশি কিছু মানে ই করার কথা না, প্রশ্ন মানে এই মানে আন্ডার গ্রাজুয়েট মানে ইসে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে এত কিছু জিজ্ঞেস করে না ভাইবাতে তো আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ভাইবাতে দেখছি যে ওই অর্গানিজম দেখতে মানে কেমন, কি ধরনের কি, এটা দিয়ে তারপর আছে সিমটম কিভাবে চিকিৎসা দিবেন শেষ। আর এই যখন এটা কিন্তু ওই যে যেমন আপনাদের থাকে 5 নাম্বার, এই যে প্রশ্ন যেমন দিছি, আর এসে থাকে যেমন মানে ডিপ্লোমাতে থাকবে হচ্ছে যে 25 নম্বরের প্রশ্ন, একই প্রশ্ন থাকবে 25 নম্বর দিয়ে, তারা 25 নম্বরের অ্যান্সার লিখবে তখন। হ্যাঁ ডিডি গুলো যা বলবে ডিডি গুলো সব বর্ণনা দিবে। আপনারা এটাই করেন। আর যেমন বললাম সিফিলিসের কথা, সিফিলিসের যেমন প্রশ্ন থাকে, সিফিলিসের প্রশ্ন এরকম থাকে যে একটা পেশেন্ট of 25-30 years presented with painless genital ulcer. He has a history of exposure 30 days back. What is your diagnosis? How you will investigate this case and treat this case? তারপরে হচ্ছে অথবা অনেক সময় থাকে হাউ মানে
how you will differentiate it from chancroid? বা একটা বললো যে এরকম প্রশ্ন দেয় যে জেনিটাল আলসার নেম টু আদার কজেস অফ জেনিটাল আলসার, এবং এটাই এইবার প্রশ্ন দেওয়া থাকে। তারপর তারপর তো চিকিৎসা থাকে। সিফিলিসে একটা প্রশ্ন এরকম দেওয়া থাকে যে একটা প্রবলেম দেওয়া থাকে, অথবা ওই যে আগে যেমন বলছিলাম যে নেম পজিটিভ অর্গানিজম, এইভাবে একটা দিয়ে করে। তারপর ইনভেস্টিগেশন এটাই প্রথমে আছে যে বিশেষ করে সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ইনফেকশনের প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে এটা কি মেল না ফিমেল, পেশেন্টটা কি মেল না ফিমেল। হ্যাঁ, নইলে দেখো সিফিলিসের এরকম প্রবলেম দেবে, দিয়ে লিখবে চিকিৎসার সময় লিখে ফেলবেন ওই যে বইতে তো আছে ওই সেইভাবে লেখা হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেভাবেই দেখা গেছে। আবার অনেক সময় দেখা গেছে এরকমও দেখা গেছে যে পাশের জন্য লিখে ফেলছে ওই একই। হ্যাঁ, পরীক্ষার সময় পাশের জন্য লিখে ফেলছে, এবং সেও খেয়াল করেনি যে এটা মানে যে ভুল হয়ে গেছে সেটাও খেয়াল করেনি। হ্যাঁ, একটু হয়তো একটু চেঞ্জ করে লিখছে। যে আমি তো সবসময় ক্লাস নেওয়ার সময় বলি যে একজন লিখছে যে একজন লিখছে যে প্রথম চৌধুরী। হ্যাঁ, প্রমোদ চৌধুরী আছে না, নাম আছে না, এই প্রমোদ চৌধুরী। হ্যাঁ, পরের জন ওইটাকে দেখে আবার বললো, পাশের জন বললো যে আমার ওটা ভুল লিখছে, মনে হয় প্রথম চৌধুরী হবে, সেখানে প্রমোদ চৌধুরী লিখে ফেলছে। হ্যাঁ, আর তার পাশে জন লিখছে যে আমি কি তো আবার যদি প্রথম চৌধুরী লিখি তাহলে তো বলবে যে এটা নকল করছে, সে লিখছে একমো চৌধুরী। এরকম যেন না, এই জন্য হচ্ছে যে না, হয়তো কেউ ভুল লিখছে, তাকে ই করে দিতে হবে, অথবা নিজে ঠিক করে দিতে হবে, সেটা তো ঠিক করে দিতে হবে। এই জন্য আসলে আমরা প্রশ্ন বেশ মানে আমি তখন মানে যখন খাতা দেখতেছিলাম, যখন যে ওই সিফিলিসের প্রশ্নটা দিয়ে খাতা দেখার সময় দেখলাম ওই গন্ধের প্রশ্ন ছিল, সেটা ওই যে ইনভেস্টিগেশন। তখন ফিফথ ইয়ারের একটা ছেলে ঢুকছে সেই সময় ওই ইসের, এটা ছিল ফোর্থ ইয়ারের, কিন্তু ফিফথ ইয়ারে বলে যে এই ছেলে মেলের এন্ডোসার্ভাইকাল সব নেওয়া কথা থেকে। হ্যাঁ, সে প্রথম বলে যে প্রথম থেকে আমাদের বলে যে বলো কথাতে এন্ডোসার্ভাইকাল সব নেওয়া যাবে না। সে তো প্রথমত খেয়ে প্রথম হ্যাঁ স্যার নেওয়া যাবে, আমাদের নেওয়া যাবে, আবার করেন বলে ছেলেদের মানে সার্ভিস থাকে তো, তখন হ্যাঁ তখন বলছে না স্যার নেওয়া যাবে না। এরকম যেন না হয়। হ্যাঁ, আর সবাই তখন ই করবে। আর কি সে কি পার্সেন্টেজ দিচ্ছে নাকি শোনা যায়? না স্যার, পার্সেন্টেজ নেওয়া হচ্ছে না। আসলে নাম নিয়ে নেবো, পার্সেন্টেজ দিলে তো লোকজন একটু বেশি হবে নাকি, বেশি হবে না? পার্সেন্টেজ দিলে তো মানে বেশি হবে নাকি? আচ্ছা, আমাদের স্যার সবাই কষ্টের মধ্যে আছে। হ্যাঁ, সবাইকে আর কষ্ট দেওয়া ঠিক না নাকি? স্যার অনেকেই নেটওয়ার্ক পায় না, মানে নেটওয়ার্ক পায় না, গ্রামে আছে। এটাই সমস্যা হবে, নেটওয়ার্ক পায় না অনেকেই। আমারও যেমন দেখলেন না মাঝখানে নেট কেটে গেছে। হ্যাঁ, জি স্যার। এটা একটা অনেক সমস্যা আছে। অনেকে আছে, আবার অনেকেই আছে যে না অন্য কাজে ব্যস্ত। হ্যাঁ, বিভিন্ন। হ্যাঁ, আমাদের যেমন ঘরে মানে অনেকেই আমরা ঘরে থাকতেছি না তো, ঘরে থাকি সবাই। কি আপনারা ঘরে আছেন সবাই? জি স্যার। হ্যাঁ, নাকি বাইরেও যান? না স্যার, হ্যাঁ, বাইরে যায় না কেউ মনে হয়। ও, আপনি থাকেন ঘরে থাকেন তো? হ্যাঁ, এই তো 2 মাস, কতদিন হলো? এই কত 2 মাস পার হয়ে গেছে নাকি? জি স্যার, 17 মার্চ থেকে ও, 17 চলতেছে। মাস থেকে তো এটা মানে প্রায় 3 মাস হতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, 2.5 মাস হয়ে গেছে। যাক, জি এক সময় এগুলো আশা করা যায়। হ্যাঁ, এক সময় এগুলো এই দুর্যোগ কেটে যাবে। কেটে গেলে আপনাদের সাথে দেখা হবে হয়তো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ইনশাল্লাহ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এখানে শেষ করে দেবো নাকি আজকে? জি স্যার। হ্যাঁ, জি স্যার, আরেকটা ক্লাস আছে আমাদের। হ্যাঁ, আবার 12টায় আছে ক্লাস কি 12টায়? না স্যার, 11টায়। ও 11টায় ক্লাস আছে। আমারও 11টায় ক্লাস আছে। আমার একটা ক্লাস আছে লেকচারার আছে ইন্ডিয়ার। ঠিক আছে, ইন্ডিয়া থেকে লেকচার দিবেন উনি ডার্মাটোস্কোপির উপর। হ্যাঁ, সেটা আমরা 11টার সময় আমরা জুমে সেখানে আমরা ক্লাস করবো সেখানে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আজকের মতো আমরা শেষ করি। আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ, আর কোথাও কেউ কিছু বলেন, আপনার কথাই শোনা যাচ্ছে, আর তো কারোর গলা শোনা যায় না, নাকি সব মিউট করে রাখছে? শেষ করবো? ক্লাস চলাকালীন মিউট করে রাখতে হয় তো এই জন্য স্যার। না, এখন তো কথা বলছি, এখন তো হ্যাঁ, কি শেষ করবো? জি স্যার, আজকের স্যার। মতো
আচ্ছা তাহলে আল্লাহ হাফেজ, হ্যাঁ?